إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، الأساتذة المقبلين على ازدياد مباراة توظيف التعاقد دورة دجنبير 2020-2021، مرحبا بكم. سيكون تدخلي اليوم من خلال الأجوبة عن الأسئلة التي اقترحها بعض الإخوان، ويتعلق الأمر بعض الأسئلة اللي لقات غير توضيح من ناحية الجواب في الامتحان ديال تخصص مادة الرياضيات بالنسبة للثانوي التأهيلي والإعدادي من طبيعة الحال الدورة ديال دجنبير 2019. إذن على بركة الله سنبدأ هذه الأسئلة اللي من أجل تصحيحها جميعا وكي نستفيد جميعا. إذن الأسئلة كما تلاحظون إخواني السادة الأساتذة، نحاول ما أمكن نتقاسموا الوثيقة ديال الامتحان اللي هي أمامنا. أيضا كما كتشوفوا الامتحان، أنا قبل نعاود الامتحان هو هذا بمباراة توظيف أطر الأكاديمية للإسباب التعليم الثانوي بسلكي الإعدادي والتأهيلي اللي كان ما بقاش معنا الأسئلة غادي ندوزهم بالسربة. قلنا السؤال هكا هو كنا جاوبنا عليهم. بالنسبة للكاستيون الأولى الجواب بطبيعة الحال هو هذه وهذه هي اللي بغي. دونك هذا هو السؤال، الجواب الصحيح ديال هذه العبارة. هذاك درتهم في الفيديو اللي سبق. بالنسبة للسؤال الثاني باش نعاود إذن فو إلى ما انتظرتوا العبارة فو وهذه هي اللي فري. هذا هو الجواب الصح. إذن بالنسبة للسؤال الثالث لما نطول عليكم فلقينا بلا هذا عبارة خاطئة. فو السؤال اللي فري لأن أفيلي نو انجيكتيف بيان سور ويلي سيرجيكتيف بون لأن أو إيكال سي ندوزها. دونك جينا هنا دزنا السؤال الرابع. كنت لكم إخواني بلا الجواب الصحيح هو هذا فو. يكفي باش تشوفوا بلا أ بلس بي على بويسونس إن كما قلنا هي سيغما بي إيكال زيرو حتى إن سي بي إن أ إن موان بي بي على بويسونس بي. لاحظوا بلي إلا كاين إكس أن غنحسبو فيها بلس أن على بلس أن هي اللي كاتر أن غنسيبو هاد الريزلت هذا اللي هنا. إذن ندوزو السؤال الموالي. شفنا بلا الجواب الصحيح فري فو يكفي لحدينا أو موان إي إن إيكال دو موان دو. وكتشوفو بلا موان إي إن إيكال إن إن دو دو. دونك إي إن إيكال موان إن إن دو دو وعندنا إي زيرو. دونك يفو كو أبطال فيها الموان لأن إي نيو زيرو بلس l'infini. دونك هادي هي لا فري ريبونس. بالنسبة للسؤال 6 إذن هنا إخواني الطلبة والطالبات الأساتذة إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق بطبيعة الحال المقبلين على الازدواج. هنا هذا السؤال طلبوني الإخوان عند الرغبة ديالهم باش نجاوبوا على هذا السؤال ديال المتتالية يو إن مع في إن. إذن اللي تيتضح هو أن pour assurer هاد لي كونفيرماسيون خصنا نشوفوا بلي هنا كاين عندنا مشكل. هنا كاين عندنا مشكل. شنو هو؟ التراجي دين سويت ريكيرون. هذا عندنا سويت ريكيرون دوردر دو. وكيفاش غنتعاملوا مع هاد لا سويت ريكيرون دوردر؟ غنقسم معكم إخواني الطابلو ونقسم معكم الطابلو بطبيعة الحال باش نقدروا نشرحوها مزيان. إذن إلا شرحناها مزيان غنقدروا نوصلوا النتيجة. Voilà donc إخواني je vais prendre un crayon et une couleur bien définitive avec une taille. Donc on va considérer on a UN plus 2 égale 10 UN
plus 1 de 9. Donc, l'équation caractéristique, caractéristique, c'est R carré moins 10R plus 9 égale 0. Parce qu'on dit c'est une suite récurrente d'ordre 2. Récurrente d'ordre 2. Voilà. Donc, la factorisation de ce trinôme est très simple. On peut résoudre par le discriminant d'impact. On peut le factoriser. Il est clair que 1, c'est une racine simple de ce polynôme ou bien de ce trinôme. Donc, c'est R moins 1, facteur de R moins 9 égale 0. Donc, on a R égale à 1 ou R égale à 9. Nous avons deux solutions distinctes. Donc, le terme général de la suite est écrit sous la forme alpha fois R1 à la puissance n plus bêta fois R2 à la puissance n. Voilà, donc on a trouvé, nous revenons au 1, on a U0 égale 0, on a U1 égale à 1. Donc implique, si on remplace, ça va donner alpha 9 à la puissance 0, c'est 1 bien sûr, alpha plus bêta égale 0, donc égale 0. Et pour n égale à 1, c'est alpha plus 9 bêta égale à 1. Ce qui implique que bêta, 9 bêta moins bêta, c'est 8 bêta, donc c'est 1 sur 8. Et alpha, c'est moins 1 sur 8. Donc on trouve UN. Donc UN est égal à moins 1 sur 8 plus, donc c'est 9N moins 1 de tout sur 8. Donc on a exprimé. On va remplacer alpha par moins 1 sur 8 et bêta par 1 sur 8. Donc on a expliqué. Donc on peut aller à Vn. On peut aller à Vn. Donc pour trouver Vn, c'est très simple. Je continue. Donc je prends mon stylo et je continue mon écriture, bien sûr. Donc on a Vn égale Un plus 1 moins Un. Donc, ce qui implique Vn égale 9n plus 1 moins 1 sur 8 moins 9n moins 1 sur 8. Bien sûr, qui est égal à 9n plus 1 moins 9n sur 8. Et là, on va factoriser par 9 à la puissance n facteur de 9 moins 1 sur 8. Et vous allez voir que c'est 9 fois n fois 8 sur 8. Donc, c'est 9n. Donc, implique Vn est égal à 9n. Alors, la réponse vraie pour cette question, donc c'est, voilà la réponse vraie, mais il n'y a pas de 1. Vn est égal à 9 à la puissance n, quel que soit n appartenant à n. Donc, voilà la solution. Donc, c'est faux. Donc, j'espère, mes camarades, mes collègues, que j'ai bien répondu à cette question que vous m'avez proposée. C'est la question numéro 6, qu'elle est délicate, mais elle n'est pas délicate parce qu'il s'agit d'une suite récurrente. Alors, il faut revenir aux suites récurrentes déjà étudiées en deuxième bac sur SWOT ou bien en université. Et surtout maintenant, ce sont dans le programme de l'université, surtout en première année, lors 18. Alors, on va passer, chers collègues, à la question. Donc, c'est faux, là, c'est faux. Donc, on va passer à la question, on sait qu'il a créé un certain problème, c'est la question 7. Alors, pour répondre à la question 7, nous allons commencer par les séries. Nous avons deux séries, est-ce qu'elles sont de même nature? Bien sûr, est-ce qu'elles sont convergentes ou bien elles sont divergentes? Alors, pour cette série, on va revenir, mes chers collègues. On va partager l'écran de nouveau. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, mes chers collègues, on va juste choisir un crayon, une couleur pour qu'on puisse répondre. Donc, on a Ln de 1 plus x
hein, qui est égal à x moins x carré sur 2 plus petit taux de x2. C'est-à-dire on a un développement limité à l'ordre de 2. Donc ln de 1 plus moins 1 à la puissance n sur racine de n, alors il est égal à moins 1 à la puissance n sur racine de n, oui, donc qui est égal à moins 1 sur 2n plus petit taux de 1 sur 2n. Voilà. Donc vous voyez que ça, donc implique un sigma, donc sigma de un égale moins 1 sigma. Oui, on va effacer par ce qui implique, bien sûr, ln de 1 plus moins 1 à la puissance n sur racine de n moins 1 à la puissance n sur racine de n qui est égal à moins 1 sur 2n plus petit taux de 1 sur 2n. Or, sigma de 1 sur n diverge suite de Riemann, série de Riemann, parce que sigma de 1 sur n à la puissance alpha converge si alpha est supérieur à 1. Alors, et sigma de moins 1 à la puissance n sur racine de n converge absolument. Donc c'est oui, diverge. Donc, et pour oui, et sigma 1 et sigma de ln de 1 plus moins 1 à la puissance n sur racine de n ne sont pas de même nature. Ne sont pas de même nature. Voilà. Donc maintenant, on trouve, chers collègues, que cette réponse qu'on vient de choisir, oui, donc faux. Alors, on va commencer par celle-ci, Donc sigma, donc série de Bertrand, Alors sigma de 1 sur n alpha ln bêta. Alors alpha, on a alpha. Si alpha égale inférieur à 1, alpha égale à 1, donc il converge si bêta supérieur à 1, ou diverge si bêta est inférieur à 1. Donc ça, c'est divergente, donc faux. Ah, bon, il nous reste la série entière. La série entière sigma de xn. Donc revenons pour répondre à cette question, mes chers collègues. On va juste partager l'écran pour pouvoir répondre à cette question. Donc on va juste, parce que c'est un QCM, il faut aller plus vite, ça c'est une remarque à retenir. Donc nous avons sigma, je vais prendre mon crayon, merci. Donc sigma de xn sur n factoriel, ça c'est une série bien sûr. Donc pour nous c'est l'infini de k égale à n égale à 0. Voilà, ou bien de n égale à 1, on va voir. Donc, est-ce qu'il converge ou non convergent? Bon, nous savons que les séries entières, ce sont de la forme AN, XN. Donc, on va calculer AN plus 1 sur AN. On va voir sa limite. Donc, c'est 1 sur N plus 1 factoriel sur 1 sur N factoriel avec AN égale 1 sur N factoriel. Voilà, qui est égal à 1 sur N factoriel fois N plus 1 fois N factoriel.
donc qui est égal à 1 sur n plus 1, et ça, il tend vers 0. Donc, n tend vers plus l'infini. Donc, implique cette série xn sur n factoriel converge, quel que soit x appartient à r. Donc, il converge, quel que soit x appartient à r. Voilà, donc c'est là, c'est faux. Là, c'est faux. Parce qu'il y a une condition. Donc, il converge, quel que soit x appartient à r. Donc, il converge, quel que soit x appartient à r. Et autrement, on peut utiliser la formule de Stirling. Oui, oui. On peut utiliser, chers collègues, une autre formule. Oui. Voilà, on va prendre notre stylo et comme ça, on peut utiliser la formule de Stirling. Voilà. Donc, la formule de Stirling, nous avons que xn sur n factoriel, à peu près, oui, 1 sur racine de pi n, voilà, e exponentielle sur n à la puissance n. Donc, vous voyez que, quel que soit n supérieur à e, pour n supérieur à e, on a e fois x sur n qui est inférieur, bien sûr, à 1. Ce qui implique que, quel que soit x appartient à n, à e de x qui est égal à sigma de xn sur n factoriel 0 de 0 à l'infini, ils convergent, convergent et convergent pour tout réel. Réel x. Voilà, donc, parce que e fois x sur x est convergent. Ça implique e fois x sur n, il tend vers 0. Donc, mes chers camarades, la vraie réponse, voilà, la vraie réponse, c'est celle-ci. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de la vérifier. Donc, ouais. Alors, on a déjà fait l'exercice 5, on a fait l'exercice 8, l'exercice 9, déjà fait. Donc, et on va passer à l'exercice 12. Voilà, l'exercice 12. D'abord, tangente moins x égale moins tangente x. Si les fonctions impaires. J'ai déjà dit que c'est une fonction impaire. Donc, son développement limité dans la partie régulière principale, elle contient des degrés impairs, des degrés mono impairs. Donc, c'est pour d de tangente, c'est R moins pi sur 2 plus K pi. K appartient à Z. Ça, c'est pour connaître le domaine de définition. C'est cos x différent de 0 est équivalent à x différent de pi sur 2 plus K pi. Maintenant, on va voir log de cos de x. Alors, vous savez que on va voir le développement de log de cos de x. Je vais partager avec vous l'écran, mes chers collègues. Voilà. Donc, on va effacer de telle manière que ce sera très bon. Donc, on va prendre le crayon et on va écrire. Voilà. On a cos de x, c'est 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x2. Donc, log de cos de x est égal à ln de 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x2. Voilà. Donc, c'est grand X. Et ln de 1 plus grand X, comme on l'a vu, c'est x moins x carré sur 2 plus grand X carré.
donc qui est égal à moins x carré sur 2 et moins, donc c'est x4 sur 8 plus petit o de x4. Donc revenons au développement limité, donc c'est faux. Il reste x sur tangente x, il reste celui-là pour pouvoir comprendre. Alors on va passer directement à l'écran, donc on va prendre une révision, un tableau, voilà. Donc je vais effacer de telle manière pour qu'on puisse corriger cette question mais correcte. Alors nous avons le développement, pardon, nous avons tangente x égale tangente 0 plus tangente prime de 0 fois x sur factoriel 1. Je vais utiliser la formule de Maclaurin. Tangente seconde de 0 sur 2 factoriel x carré et ainsi de suite, plus tangente prime de x de 0 sur 3 factoriel plus petit o de x3. Alors, tangente prime de x, comme vous savez, c'est 1 plus tangente carré x. Tangente seconde de x, c'est 2 fois tangente x facteur de 1 plus tangente carré x. Et tangente 3 d'ordre x, donc 2 fois tangente, ça veut dire 2 facteur de 1 plus tangente carré x, plus 2 fois racine au cube. Donc 2 tangentes au cube, ça va donner 2 tangentes au cube, ça va donner 6 tangente carré x, facteur de 1 plus tangente carré x. Alors revenons à tangente x, ça va donner tangente de 0, c'est 0, donc c'est x. L'ordre 2, c'est 0, donc l'ordre 3, ça va donner 2. 2, ça fait ici 0, donc 2 sur 6 factoriel, ça veut dire x au cube sur 3. Plus petit o de x3. Ce qui implique x sur tangente x est égal à 1 plus x carré sur 3 plus petit o de x carré. Donc on va maintenant parler de la racine de x sur tangente x, c'est-à-dire la racine de 1 plus x carré sur 3 plus petit o de x carré. Donc, qui est égal à 1 plus x carré, oui, sur 3 à la puissance 1 demi. Donc, nous savons que c'est 1 plus 1 demi de x3, c'est-à-dire x carré sur 6. Alors, on va revenir pour voir directement ce qu'on a. Donc, c'est faux. Donc, c'est faux. Voilà. Sans calculer, voilà ce qui est. Donc, sans le calculer, voilà ce qui est. Mes chers collègues, je viens de terminer les questions que vous m'avez proposées et que j'arrive à les faire avec vous ensemble. Il y en a d'autres questions, on va le faire dans la séance prochaine, selon les questions qui sont proposées dans le sujet mathématique. إذا من خلال الأسئلة التي تم اقتراحها في موضوع الرياضيات هناك بعض الإخوان وبعض الأخوات اللي طلبوا منا نعاودوا هذه الأسئلة بالضبط. حنا نشرنا في الفيديو ديالنا الجواب ديال التغطية ديال الموضوع، بقاو بعض الأسئلة اللي ما بيناش عاودنا ثاني عاودناها رغبة من وطلبا من إخواننا الأساتذة والأستاذات مشكورين. إذا نتقبل الملاحظات ديالكم باستمرار. احنا كنتمناو لكم التوفيق 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 والخير والندم، وان شاء الله غتكونوا من الاساتذه الناجحين في مباراه التوظيف بتعاقد. ولكم مني الف تحيات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ايها الاخوه الاساتذه المحترمين. إذن سلام الله عليكم.